وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كم عزمتم واجتهدتم في الليالي، كم سهرتم وتفوقتم وفزتم، باركوا للفائزين، باركوا للفائزين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. يومكم يوم الحصاد، ما زرعتم باجتهاد، لم تميلوا للسهاد، خاب سعي النائمين، خاب سعي النائمين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. دونكم الحمد لله، الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومديم النعم بشكره. جعل الأيام دولا بعدله، والعاقبة للمتقين بفضله. وأظهر دينه على الدين كله، نحمده على القدر خيره وشره، ونشكره على القضاء حلوه ومره. أنعم على العاصي بسطره، ورزق الكافر مع كفره. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ندخرها ليوم لا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أو ذرة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ساكا وأي تاريخ تهي 13 بيش شناد 2024 ميلادية، هجرية شنطة بيش ذي الغايدة 1445. waxaan u ballansannahay xaflad lagu sagootinayo arday qalin jabisay oo quraankii rabbi xifdisay. waxaanu leenahay waa fadli ilaahay iyo nimco dheeraad oo soo korodhay, niman da'yar ah, caruur ah, inay quraankii rabbi xifdiyaan. xafladaan u ballansannahay taasi usaak waa taas. ardada baxayso waa laba qayb, qaybi quraanka xifdisay, qaybina farbarkii bay ka baxaysaa oo farbarkii bay soo dhamaysatay oo quraankii u gudbaysaa, hadda waxa xagga u wareegaysaa. labada qaybood ee arday saaki isku jiraan ballansanna. markii inta laga soo tago, waxaan u mahad celinayaa marti sharafta qaybaheeda kala duwan, culimadeennii, waalidiintii iyo marti sharafta inta kale. waxaan si gaar ah u mahad celinayaa sheekhana Sheekh Bashiir oo dacwadeena soo ajiibay, ilaaha ka ajirsiyo, iyo Sheekh Haajir, sheekhana Sheekh Haajir oo asagana qaadiya ah, iyo sheekhana Sheekh Aadan. aad baan ugu mahad celinayaa, waad mahadsantiin baan leenahay saad noo soo ajiibteen.
waxaan si toos u bilaabanaynaa xafladeennii waxaan u yeerayaa ardayga ugu horeeyo oo nagu furfuri doono quraanka Cabdullaahi Cabdi Shaale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. ما شاء الله أدبو ما تسيني أردقاس waxaan ku sii xijisanaynaa kelmad soo dhaweyn ah oo uu noo soo jeedin doono Maxamed Khadar Cabdirashiid. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. الحمد لله مدى الطهور وعلى مر العصور سبحانه جل وعلا القائل في محكم تنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين إمام المرسلين وسيد الناس أجمعين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، نيابة عن إخواننا الخريجين نرحبكم جميعا في مركزنا دار الأمة لتحفيظ القرآن الكريم وتربية الإسلامية. فأهلا بكم، حللتم أهلا ووضئتم سهلا. ضيوفنا الأكارم نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل فضياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا والسلام عليكم أحبابنا. ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم ضيوفنا الأكارم. أهديكم سلاما خاصة، أهديكم سلاما لو رفع إلى السماء لكان قمرا منيرا، ولو نزل إلى الأرض لكساها سندسا وريحانا، ولو مزج بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا فراتا وسلسبيلا. فمرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمرحبا بكم أيها الضيوف الكرام ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا، وحيا الله بكم، ونقول لكم نزلتم أهلا ورضئتم سهلا. أيها الإخوة الأحباب، من كل يمتلئ بالحب وكل عينين تشعان بالصدق وكل لسان ينطق بالحق، نقول أهلا بالضيوف الكرام. ترحب بكم عرانين جدا وبضاحها يوم جئتم من ذرى الجنوب وقممها، بل من كل أنحاء مملكتنا الحبيبة، فأهلا بكم أهلا. تحييكم جدة كلما هبت تباها وفاح شذاها وتقلب صباحها ومساها. فأهلا بكم أيها الحضور الكرام، فأهلا بكم كلما نبتت شفاه أو رفت عين أو رفق قلب بحب فضبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فحضوركم شرف لنا وتقضي على حفلنا أنس وسرورا. فتبارك الله في مسعاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، من ضيوف قد أقلوا في سماح الحفل حلوا، أنجما زهرا تجلوا، بارك الباري الحضور. waxaan ku xujisanaynaa kelmad quraan ah maadaama goobta aan joogno ay tahay goob quraanka lagu barto. waa lama huraan in bal quraankii wax laga taabto, quraankii fadiladiisa la soo koobi karin. arday yar oo wax nooga tilmaama ayaan u dhiibi doonaa, waxayna ku bixi doontaa carabi insha Allah. bismillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، واتباع منهجه وسلوك طريقه سبب للسعادة في الدنيا والآخرة. والمسلم يرتقي بالقرآن منازل الجنان، فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ ورتل في الدنيا من القرآن الكريم. أما هدايته للحق والصواب في كل الأمور، فقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما أنه يشفع لصاحبه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أسرار قراءة القرآن
ومن أسرار قراءة القرآن أن قارئه يكرمه الله يوم القيامة ويرضى عنه، فقد روى الترمذي حسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى ويزاد بكل آية حسنة. وقارئ القرآن يا عباد الله يترقى في قمم النعم يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عباد الله، يترقى في قمم النعم يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ونأخذ دونت كتاب تحفة الأطفال في علم التجويد. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمزوري: الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأغفال عن شيخنا المهيد الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. أحكام النون الساكنة والتنوين: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيينه. فالأول الإظهار قبل أحرفي، للحلق 6 رتبت فلتعرفي: همز فاء ثم عين حاء ممالتان ثم غين خاء. والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم إدغاما فيه بغنة بينمو علمة، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والرسوم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل، في 5 من بعد 10 رمزها، في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذاتنا كم جاد شخص قد سماد طيبا زد في تقضى ظالمة. أحكام الميم والنون المشددتين: وهن ميما ثم نونا شددا، وسمي كلا حرف غنة بدا. أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الإجال ألف اللينة لذي الحجة. أحكامها 3 لمن ضبط، إخفاء نظام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء، وسمي الشفوية للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف، وسمي الشفوية. واحذر لدى واوي وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. المركز كما جعيس ومركز دار الأمة ودفعدي أفراد وحب حي القرآن حفظنا يو عن فيلا عدد كودن والله 8 أرضي أرض هذا بحيسه. waxaan ku xijinayaa ardayad yar oo ayadan quraan oo akhrin doonto waalidku waxa laga yaabaa inta badan ilmuhu soo diraa in badan is arag baa laga yaabaa ayagoo quraan akhrinay marka quraanku dhowr jeer inuu nagu soo noqdo laga yaabaa waxaan u yeerayaa Caasha Maxamuud Suleymaan. a'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ardaydaas aad bay u mahadsan tahay. waxaan ku xijin doonaa jamaaco kale ayagana kitaab urjuuza noo akhrinaya siira ah. الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية للعلامة ابن أبي العزة الحنفي رحمه الله. الحمد لله القديم الباري ثم الصلاة على المختار وبعدها كثيرة الرسول منظومة مجازة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ثاني عشر في يومين اثنين طلوع فجره وهو فاق 20 من نيسان وقبله عين أبي حانا وبعد عامين غدا فاطمة جاءت بالمرضيع سليما حليمة لأمي وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطني إلى بعد 40 من سنه وبعد 16 دائي وفاة أمه على الأبواء وجدته لأب عبد المطلب بعد 8 مات من غير كبير ثم أبو طالب للعم كفى لخدمته ثم إلى الشام رحل وكان ذاك بعد عام 12 وكان من أمره بعير مشتاه والسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا. هل كان معا كسو جيدنينا المنظومة اللامية
في الأصول الاعتقادية المنسوبة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية عليه رحمة الله. قال الشيخ: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قولي لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها توسل. ولكل قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آيات فهو الكريم المنزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أميرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأفضل. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا آنل. waxaan u yeerayaa gabar yar ayadana quraan akhrin doonto Azmi Cabdi Shaale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ardaydaas aad bay u mahadsan tahay. kulley cabsida wax insaanka iskaga abuuran oo unigi yar haddii intaas soo hor istaag leeyahay aad bay u cabsan. waxaan soo mahad celinaynaa in badan macallimiinta wax soo baray. macallimiinta ardayda wax soo baray hadday janno hayaan way ugu dari lahaayeen. kulley waalidkii dhan waxaan u maray inuu la faraxsan yahay maanta. annaga laftirka annagu hadallada haddaan kale iloona ama wax khaladnay aan loo qabanin saaka waa saaka farxadeed. arday kale oo jamaaca ah ayaan ayagan u yeeri doonaa. arday yar kitaabka laamiyaha akhrinaysa. منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله. سعد الذين تجنبوا سبل الردى وتيمموا لمنازل الرضوان. فهم الذين أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان. وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجاء والخوف للديان. وهم
التقصير والنقصان صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن عبد إله على اعتقاد حضوره فتبوأوا في منزل الإحسان نصحوا الخليقة في رضا محبوبهم بالعلم والإرشاد والإحسان صحبوا الخلائق بالجسوم وإنما أرواحهم في منزل فوقاني. حجينا يا جماعة كلا أيجانا فقه الميسر ناخذ دون فقه يرسالي إجابة قيب توحيدنا له. أسئلة وأجوبة في فقه الميسر على أركان الإسلام. سؤال: ما هو الإسلام؟ جواب: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. سؤال: كم أركان الإسلام؟ جواب: أركان الإسلام 5 وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سؤال: كم مراتب الدين الإسلام؟ جواب: مراتب الدين الإسلام 3 وهي: الإسلام، الإيمان، الإحسان. سؤال: ما الدليل على أركان الإسلام؟ جواب: الدليل على أركان الإسلام حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. سؤال: ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ جواب: الدليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سؤال: ما معنى لا إله إلا الله؟ جواب: معناها لا معبود بحق إلا الله وحده. سؤال: كم أركان لا إله إلا الله؟ جواب: لها ركنان وهما النفي والإثبات. سؤال: اذكر شروط لا إله إلا الله. جواب: شروطها 7 وهي: اليقين، العلم، المحبة، الصدق، الإخلاص، الانقياد، القبول. سؤال: ما أعظم ما أمر الله به؟ جواب: أعظم ما أمر الله به
التوحيد. سؤال: ما هو التوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. سؤال: ما هي فائدة التوحيد؟ جواب: فائدة التوحيد هي الأمن في الآخرة من العذاب المؤبد والهداية في الدنيا والتكفير الذنوب. سؤال: ما أعظم الذنوب عند الله تعالى؟ جواب: الشرك بالله. سؤال: ما الشرك بالله؟ جواب: الشرك بالله هو أن تجعل إحدى العبادات لغير الله تعالى. waxaan u yeerayaa ardayda ayadana quraan noo akhrin doonto caasha cabdullaahi axmed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. marti sharafta waalidiin iyo culamo iyo martida qaybeeda kala duwan iskugu jirto waad mahadsantihiin saad noogu samarteen aad ba u mahadsantihiin. waxaa nala joogo sheekh cabdinajiib faarax cabdi cali oo ah mudiirka marka macad shamsul culuum oo luuqa carabi lagu barto. waxaa ardadiisa ka mid ah niman hadda ardada shahaadada qaadanaysa ee maanta xafladda loo dhigayo qaybo ka mid ah, laba nin oo ka mid ah macadka dhigato. bal labadaa nin baan ayagana halkan soo istaajin doona inay xiwaar qaataan, maxamed khadar iyo suhayb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحت يا زميلي؟ أصبحت بخير والحمد لله. أراك دائما تحمل حقيبة، إلى أين تتجه؟ نعم، أتجه نحو معهد شمس العلوم الذي داع صمته في الآفاق. طيب ماذا يدرس فيه؟ يدرس فيه لغة العربية عن طريق مهاراتها الأربعة: القراءة والكتابة والتحدث والاستماع. أين يقع هذا المعهد؟ يقع في سوق المواشي بالقرب من المسجد الإبراهيم. أشكرك على هذه المعلومات القيمة. أنت أولى بالشكر. qaybihii ardada halkaasay naga yihiin. kolley indhihiina idin makhraati ah, ilmahaad soo dirsateen eed markas daarul umma u soo dirteen eed dhahdeen wax soo barta. saaka waxaan u filayaa inaad la dhoolla caddayseen, wax loo dhigana aysan lahayn, ilmihii haddii dadaalkoodii ay ka muuqdaan. saaka waxaan u malay waalidiinta macallimiinta idii hargarar baxeen. waxaan kelmadda siinayaa marka mudiirka markas daarul umma xafladda aan quruxda badan ee saaka joogno agaasimaheedii ah soo maamulay, soo agaasimay, soo diyaariyey, asagii macallimiintii la joogtayba khayr allah ha siiyo. kolley dadaalkoodii waa miro dhal waana ka muuqdaa. sheekh cusmaan baan kelmadda siin doonaa. شيخ سودو شيخ عثمان محمد إسحاق مدير دار الأمة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koowaad Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadsan naga dhigay dad muslimiin ah, ahlu tawxiid ah. markii xigto waxaan u mahad celinayaa waalidiinta iyo culummadeena. awalan culummadeena qiimaha badan oo ugu horeeyo sheekh bashiir, uu noogu xigo qaadigeena buulada sheekh haajir cabdi oo ilaahay barakeeyo, asagana mashquulkiisa aad u badan oo noo soo huray waqtigiisa.
حكلون سجارة ومهد علينا يا أستاذ كينا شيخنا شيخ آدم كوسو وداعي علماء داعي مقالة كم ده الصور مشغول صن ودراسات وضع يوقتي سجنا نصه هري إلهي بركيو علماء دمان توت مدحو إلهي نور راجيو عمري قوضان إلهي نور ديريو دعوته يودين نبرة يعني إلهي سبحانه وتعالى هنو أنفعه وحان كرو سيجارة ومهد علينا يا دمان ضيوف تمرتي شرفته نوسو أجيبتي مركزك قيبه ذيك الدوان أو كإمادي قار سفر صوق لي يقارنا للجوجبا دمان وهم مهد علينا يا وحان كرو مهد علينا والدين تينا ومركوبات يمر لبات يمر سدحات با آدي أنا وجعلنا هاي دذلك ودي جهد جود إنه قرب تاجيه مركز دار أمة أو يمارتين اللي قرب تاجيهين هي اللي هو ويمهد سيهن أيكنا رج يضمر بله وحاك لون مهد علينا يا معلمين تمركز كا كوبا جوجا يكوبا تجيبا دراسات كودا إيوه مرهن أي سبب وعين ويمهد سيهن أيكنا وحاك لون مهد علينا يا أرضا تحفيد كدار الأمة ومارتي mirahan arkaysaan u soo dhawareego oo soo dadaalay ka laftirkooda juhdi ay soo bixiyeen way mahadsan dhamaan wiilal iyo gabdhaba xafladan quruxda badan macallimiin iyo waalidiin iyo ardayba inta ka qayb qaadatay ay kana way mahadsan yihiin dadaalkooda iyo juhdigooda qorax u soo taagnaayeen ay kana way ku mahadsan yihiin waxaan kaloo ay kana aan ka tagay dadkii guddiga dumar iyo rag ahaa oo maalinka taxfiidka furnay ilaa yawm maanta inta gacanta ku soo hayay ayakana way mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto taariikhda mar walba oo xalfad walba wixii taariikh ah oo taxfiidka maalinkii la asaasay waan soo sheegnaa laakiin waxa laga yaabaa in dad nagu cusub yihiin sanadkan taxfiidka waxa la asaasay 2019 bishii 6 arday 10 aan ku asaasnay meeshan qaybtan dambe oo labada qol ku dhisan yihiin oo baloodka kale oo xiga ayaan ku asaasnay runtii maalin hadda waxaan dhahnaa waa maalin fog laakiin wixii ba hadda bay ahayd marka maantana taxfiidka juhdi badan iyo dadaal badan iyo caqabooyin fara badan maanta alxamdulillah taxfiidka waxa weeyaan 200 iyo wali wax raacsan arday ayaa dhigato macallimiinta dabana waa joogan waa alxamdulillah mirahana waad arkaysaan waxaan malayn waa difcadii afaraad maanta ka takhrujaysa waxaan malayn waa 4 sano iyo wax xooga way waliba sanad baa dhaxda kisto naga yar galo waqtigii koronii marka waa difcadii afaraad way maanta waxa takhrujayso oo ka kooban 12 cunug ayaa quraanka ku xidiyay weeyaan xalfadan maanta loo fadhiyo laba qaybood ka kooban tahay qayb waa qayb quraanka ma arta xifdisay oo shahaado la siinaayo oo shahaadatu xifd quraan la siinaayo qaybna waxa weeyaan qayb farbar ah oo ay kana muddo ku soo jireen oo gabdhii wiilal bale oo ay kana ka kooban ilaa 12 cunug waxaan raacsan hooyooyin laba ah oo ay kana farbarka bogay oo halkan arki doontaan insha Allah ay kana inta shahaado siin doono ayaa raacsan oo inta ay ka ardada imaanayeen ay kana waqti kamid imaan jireen oo farbarka halkan ku biran jiray ay ka mashquulsan dadka waxay is dhahaan hooyooyinku waxa ma bartaan arintaas aan rabnaa anaga inaan diidno kullay ilaahay ya barakeeyo qayb kalena way jiraan oo hooyooyin ah oo 8 saac ay kana oo waqtiga soo horo oo ay kana 8 saac bartaan kuwaana ay kana imtixaanka ardada ay galeen oo caadiga ay galeen wali may bogin ay kana afkay ku hayaan insha Allah mar dhow way bogi doonaan oo ay kana wad arki doontaan waan soo bandhigi doonaa hadda la idmo waxa ugu dambeeyo waxa weeyaan caqabooyinka taxfiidka waxa ugu horeeyo waxyaalaha kale oo laga kabsan doona kullay waa la xaliyay
haddii haddaan sheegno kolley waxa ugu badan wax haddaan sheegno kolley wax soo dhammaanaya maaha laakiin waxa ugu muhiimsan baan ka soo qaadanaya waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan taxfiidka dhul weeyaan dhulna halgan badan iyo suuf iyo xaje aan isku xirnay annaka iyo hooyooyinka aan iskaalmaysanay rag iyo dumarba iyo muxsiniinta walaalaha muslimiinta ah waan dadaalnay muddo dheer ilaa 2 sano lacag 2 milyan baan soo gaarsiinay dhulkiina waa yaala asagana wixii dadaal iyo juhdi waan soo bixinay haddana maana ka fariisanin oo weli waan wadnaa kulley wixii dadaal iyo juhdi ah ilaahay ha barakeeyo waxa ugu muhiimsan oo gacanta midigta iska lahaa ani waxaas dhihi karaa guddiga markii laga soo tago waa hooyooyinka habeen iyo maalinba way u taagnaayeen waxaan xasuustaa markaan baahida aan shaacinay oo sheegnay maalinka iyadaysa u guntadeen intay samaysteen koox oo kaarar qaateen ayay magaalada Gaaris galeen suuq mugdi magaalada afarteeda daafood bay galeen lacag bay ka soo gureen hooyooyinka lacag 750 bay soo gureen Allahu akbar maantana way u taageen la saacadan wiiga hadda u dambeysay waxaa ka mid ahayd maama keentay lacag 30,000 ah oo tiri xaajiga iga xanuunsan igu duceeya ilaa saacadan dadaalka way wadaan 2 sano haban ugu qaadatay laakiin dadaalka aniga maan hakranin macallimiinta iyo hooyooyinka way isku xirnaayeen iyo aabayaasha ilaahay ha barakeeyo guddiga ilaahay ha barakeeyo har iyo maartay ma lahayna habeen iyo maalin saas u dadaalayeen meel walba asla gal haday masaajid noqoto haday noqoto meel walba koon maartay magaalada afarteeda koona waan galnay kulli dadaal noo maharin insha Allah ta'ala taasna mar dhow waxaan rajaynaynaa inay soo gabagabowdo xafladeeda kalena in asku imaan doono anako maartay faraxsan oo guryaha keeda ka baxnay oo maartay dhul weyn waasacna helnay waxa maanta qiimo iyo sharaf iyo maamuus aan aad iyo aad ugu hambalyeynaya wadaadka guryaha iskale iyo baroodkan hadda aan dhex deganahay sanad iyo bar run ahaantii labada qole u dambeeyay aan ku aasaasnay taxfiidka muddo waxaan u malay 2 sano iyo wax baan ku jirnay adi 2 sano iyo bar mi ahay ayaan ku jirnay hooyadii aan ka kiraysanay ilaahay ha barakeeyo way nagu dhabar adeegtay way nagu samartay laakiin waxa isfaham waa baan daraadeed waxa uga soo baxnay wadaadkii guryaha iska lahaa baa ilmihiisa nooga bixiyay haddana maanta ayaan maartay inta ku soo gaarnay ilaahay ha barakeeyo waxaan maartay culimadeena ka codsanayaa waalidiintaas hooyooyinka u badan iyo wadaadkii guryaha iska lahaa iyo dhammaan cid walba markaas kan gacan ka geysatay ama jecel hadda inay gacan ka geysato inay u duceeyaan culimadaas kalimadayda halkaas aan ku soo gabagabaynayaa waxaan siinaynaa kelmadda sheekheena sheekh Bashiir Sheekh Xasan Cabdullaahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد وكاد القرآن كي قيمه سأدون يا آخرها وحانا كوفلا آياتك وهذا هيد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا معنا آيات وحويا قرآن كني dadka wuxuu ku hagayaa oo ku hanuuninayaa wax kasta oo wanaaga wadadii loo mari lahaa ma aha meesha wanaagsan bu ku tan ugu wanaagsan wada kasta oo khayr loo mara adduun iyo aakhiraba tan ugu wanaagsan haddaad qur'aankan ka dhigato saaxiib isaga kugu hanuunin intaa waxa ku dheer markuu wadada tan ugu wanaagsan kugu hanuuniyo oo ah inaad hade ilaahina adoon u noqoto nabigii lagu soo dirana aad ahaato mid raaca wuxuu kugu bishaaraynayaa camalka wanaagsan ee la timid sababkii ajri weyn inuu ilaahay ku siiyo qiyaamo oo ah jannada waxay su-aashu tahay oon isweydiinaynaa markuu ilaahay leeyahay inna hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam tan ugu toosnaan badan wadada ugu toosnaan badan buu ku hanuuninayaa nolosheenna iyo wadada ugu toosnaan badan qaadideeda markii la isbarbar dhigo nolosheenu ma ku bayskaraysan tahay qur'aanka iyo wadada qiimaha badan ee Allah uu sheegay
mise waxbaa inaga khaldan. xadiidka kale uu ardaygu akhriyo ahaa xadiidkii cumar bin khadaab radia allahu canhu uu leeyahay nabigu sala allahu calayhi waaalih wasalam ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin. ilaahay kitaabkan dad buu ku koryeelayaa aakhariya adduunba, dadna dhulkaa lagu dhigayaa. macnaha dadka lagu koryeeli waa kuwa dadka lagu koryeeli waxaa weeyaan aladiina sadaquu akhbaarahu, waa dadka warka qur-aanka rumeeyey ee siduu yahay u rumeeyey, wanafaduu awaamirahu, wixii qur-aankan uu farayna la fuliyey. su-aasha imanaysa waxaa weeyaan aniga adu markaan miisaan isa saaro dadka lagu koryeelaya qur-aanka ma nahay oo amarkii uu qur-aanku ilaahay ku dhex faray fuliyey. wajtanabuu nawaahiyahu, wixii alla ka reebay oo qur-aanka kaga reebayna ka fogaaday. wahtadow bihadyihi, hanuunkiisiyana qaatay oo ku hanuunay. watakhallaquu biakhlaaqihi, akhlaaqda qur-aanka wa kulluba akhlaaq, qur-aanka oo dhanna waa akhlaaq wanaagsan. akhlaaqdii qur-aankana ku dhaqmay, guryaheenna, nafteenna, awlaadeenna, dariskeenna. dadka nabigu uu leeyahay ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman, oo dhaqankooda uu sidaa yahay ma nahay mise waan ka duwannahay. wayadacu bihi aakhariin, waxay culamadu ku fasiraan dad qur-aankii yaqaana oo qur-aankii garanaya oo akhrinaya oo dhaqankii qur-aanka aada uga fog. qur-aankii way yaqaanin, way akhrinayaan, way cod macaan yihiin, way dadkiiba haddana dhaqankii qur-aanka ka fogayin. qur-aanka muhiimadiisuna waxaa weeyaan dhaqan in loola yimaado. maxaa yeelay ilaahay xikmadaha uu qur-aanka usoo dejiyo waxaa ka mid ah in lagu dhaqmo oo macaanidiisa la dhuuxo. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay fii suurati sad hada kitaabun anzalnaahu mubaarakun liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ulul albaab. waa kitaab ardoo barakaysan. mubaarak markii la wadaado waa wax khayrkiisa uun dhammaanaynin oo khayrkiisa uu joogto yahay. guri alla gurigi qur-aanku uu ku badan yahay akhriskiisa iyo ku dhaqankiisu wuu ka badan yahay guryaha kale. marka waxa weeyaan qur-aanka waxaa kaloo kaaga filan inuu ilaahay yidhi ina aladiina yatluuna kitaab allah wa aqaamuu asalaata wa anfaquu mima rasaqnaahum siran wacalaaniya yarjuuna tijaaratan lan tabuur liyawfiyahum ujuurahum wayaziidahum min fadlihi inahu gafuurun shakuur. kuwa joogteeya akhriska qur-aanka u fiirso, joogta kuwa mar akhriya marna ka tagmaa. ina aladiina yatluuna kitaab allah, joogteeya akhriskiisa, salaadana siday tahay u ooga, sadaqadana wixii alla siiya wax ka bixiya, waxay quudaraynayaan tijaaro aan khasaaro lahayn. ma khasaarta tijaarada saddexdaa shay. adduunka tijaaradiisa kaleo dhan way khasaartaa, laakiin tijaarada saddexdaa shay ma khasaartee. qur-aanka aan nafteenna ku dadaalo, awlaadeennana aan ku dadaalo, guryaheennana aan kula dadaalo. waxaad kalood ogaataan qur-aanka haddaad ka tagto inaad isaga isku akhrido oo shifo ka raadiso, qur-aanka waad ka hijrootay. maxaa yeelay ibnu qayim markuu ka hadlayay ka hijroodka qur-aanka ilaa 5 shay 6 shay uu sheegay. waxaa ka mid ah inay dadku qur-aanka isku daaweyn waayaan. qur-aanka isku daawe, ku dhaqan, baro, wixaad karta sii bar. ilaahay dadka uu qur-aanka ku koryeelay waxaa ka mid ah dadka qur-aanka xambaarsan u dadaala, macalimiinta qur-aanka. qodobka iyo saddexayaan waalidiinta odhanaya waxaa weeyaan qur-aanka meeshan uu ku jira hadduu leeyahayna oo dhul uu leeyahay uu yahayna hala dhiso, sidan ha laga bedelo. sababtoo ah awood baan u leenahay inaan dhisno. ima odhan kartaan ma dhisi karayno. haddaan bil kasta 500 isku daro oo bishiiba hal gaadhi oo dhagaxa gadno oon carro gadno oo wax wadno wuu dhismi. laakiin markuu ruuxu isaga noloshiisa ka fikiro keliya oo kitaabkii ilaahay iyo korqaadisiisa uun ka fikirin taana ma dhisayso. hadduusan lahayna mabala sida la ii sheegaye dhulka la raba in loo gado lacag baa loo hayaa. dhul baa la rabaa sida maalintu sheegay in loo gado 2 milyan ah ilaa 2 milyan oo kalena oo loo baahan ama 1 milyan iyo badh. waalidiintu way dadaaleen runtii sida la ii sheegay. ilaahay inkaas ruux kasta oo ka qayb qaatay ilaahay kurbadiisa Allah faydo.
awlaadana allah u barakeeyo cimrigana allah u barakeeyo xoolahana allah u barakeeyo meel alla meesha kurba ka istara allah kurbada ka faydo khayr adduun iyo khayr aakhiraba allah u jamciya dadkii ka qayb qaatay iyo kuwa raba inay ka qayb qaataanba shar adduun iyo shar aakhirana allah ka sarfiyo ilaahay guryahooda guryo degan oo barakaysan allah uga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa wanaag ay ku fikirayaan allah u waafajiyo ilaahay khaatimadooda khayr ha ku khatimo waxaan odhan lahaa MCA yeynaa sugin oo siyaasi yeynaa sugin oo taajir yeynaa sugin kulligeen baa wada tujaar ah waa markaad qanaaco leedahay tujaar baana haddaan maanta go-aan ku qaadanno inaan meeshaa gadno maalmo inaguma qaadanayso innagoo 100 ruuxa inaan 2 milyan ama 1 milyan ee badh intii hore aan ku dari weyno waxay ila tahay yeynaa qur-aanka akhrino wax alla wixii aan qaban karayna intii hore in laba laabkeed aan ku daro macallimiintana waxaan kula talin lahaa allah barakeeye waalidiinta idinkuna u duceeya oo ducada ha ka akhrina runtii ducada ninka macallinka khayr badan baa laga sugayaa inkaarmooyinku lacagta nagala bidhaan intaas ka daysaan khayr allah siiya lacagta ma soo dejiyaan khayr ka xaggiisa mara waxaan kusoo khatimayaa kelimadayda oon kusoo gabagabeynayaa dad muslimiin haddaan nahay akhlaaq iyo diin baan leenahaye waa la inagu maadsadaa bulshooyinku way inagu maadsadaan soomaali haddaan welibana nahaye bal masaalixda caamka iyo danta guud danta gaar ahaaneed nin kasta isagaa siisa ilaahay ugu ilhaamiye danta guud aan ka wada shaqeyna jidadka aan ka shaqeyna intaan ka shaqeyn karo geedahan hadda meel laga mara la-yahay haddaan boqol shil isku daro geedahan caligaroobka jidadkanoo dhan waan habeyn karaa sooma waan habeyn karaa laakiin isxilqaankii baa inaga maqan ummad horumartay oo wax gaadhay haddaad aragto waa dad isku tashaday aan isku tashanno awlaadeennana awoodda ilaahay siiyey waa dayacan tahaye hadda cunugii yaraa ee halkan akhrinayay tarxiibka cunuga haddii la kobciyo waxa weeyaan aaya min aayaatillahi ficlan waxa weeyaan maskaxdan ilaahay bini aadmiga saaray cunugan waxaanuba haddii hadda la gobciyo oo mawhubiin wax la yidhaha adduunka la sameeyaa dadka mawhibada la gooni loo bixiyo oo laga shaqeeyo inay ummadda hoggaan noqdaan waxaa soo bixlaa ummaddeena waxaa ka soo bixlaa wax mucjizo ah soomaaliduna dadka aadka u fahmo badan bay ka mid tahay waxaan kusoo khatimayaa awlaadda ha loo duceeyo hooyooyinka iyo aabbayaalka bedelkaad odhan lahayd inkaar kugu dhacday bedelkaad odhan warjinkan bergedan odhan wadoqonkan carruurta ereyga xun ayaan la maqashiinin ereyga habaarkaana laga ilaaliyo habaarka waalidku wuu dhacaa wax kaa dhaco kugu dhacaa ugu daran waxaan goobjoog u ahaa oon hadda garanayaa islaam baa anoo la taagan bay wiilkeeda waxay ku tidhi suuxdin alla kugu rid isagoo taagan buu halkii ku dhacay maanta waa 30 iyo dhowr baan u malayn sidii buu u suuxaa runtii macallinka xalay waan saaragnay waxaana u sheegay qaabka ugu fudud ee lacagta lagu heli karayo waana rajayn haddii tallaabooyinka la qaato inaan ku guulaysan doono marka waxaa inaan idhaahdo hadda sidaas iyo sidaas ma aha laakiin macallinka xalay waan saragnay iyo sheekh cabdinaasir waxaan wadiiqo runtii fudud oo ka fudud masaajidana wax badan lagama helaa codka iyo dhawaqa unbaa kaa dhammaan idinkuna waalidka aad baad mahadsantihiin allah idinka abaal mariyo wadadaas hadduu ay soo qaadana insha allahu tacaala waan kala qayb qaadanaynaa waana wado sahlan waana wado inta badan aan buuq iyo masaajid iyo dhawaaq la dhawaaq aan ahayne dariiqo kale weeyaan oo runtii waxyaaba badan aan ku guulaysanay inaan ku samayna insha allahu tacala waxaan rajayn inay wadadaas soo mari doonaan insha allahu tacala waxaan kaloo idin sheegay anu waxaan joogaa meel la yidhaahdo daarul afaaq litacliim waa macad kutubta lagu xifdiyo ardaygana sheekhnimo loo diyaarinayo dadku hadday u baahdaan inay ardaydu qeybta tacliinta diiniga sii wadaan insha allahu tacaala waxaan idinku baaqaynaa inaad ardayda haddii aad fursad u heshaan ama ay suuragal idin noqoto inaan idinku soo dhaweyno daarul afaaq litacliim oo ah macad kutubta lagu xifdido ardayga sida qur-aanka kutubta in badan oo ka mid ah looga dhageysanaya macal fahan marka baaraka allahu fiikum barnaamijkan insha allahu tacaala sheekhu markaan haddii aan meelaha qaarka isu raacno waan kala qayb qaadan doonaa insha allahu tacaala wayna fududaan doontaa biidni illahi tacaala waxaan ku xujisanaynaa oo kelmad siinaynaa culamo marti ah codsadeenna inaan kelmadooda u horumarino weliba saan filaya nairobi oo nooga imaadeen كلمة أيها سيدنا شيخ محمد على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد
يقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون marka koobaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo culimada ka soo qayb gashay markaskan ardayda waalidiinta iyo dhammaan maamulayaasha markaskan qiimaha badan ciyaalkeena lagu barayo kitaabka quraanka iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa arrin mudan in la bogaadiyo laguna farxo waxaana mar walba qaadanayaa abaalgudka iyo ajirka ugu weyn dadka ka shaqeeyay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa kale oo mahadsan macallimiinta dadaalka badan bixiyay juhdiga badan bixiyay ilmaha yaryar ee 6 jirka ah qabadsiiyay kitaabka idile weyninka badan ee علماء بدن يضد بدن وطلبة العلم أين أقون لهن قبض سيء هذه هذا يوم هتسين وهذا ركتينه معلمها دكسيد أي فسح أيهين أما سكول له فسح أيهين الماء حافظها لو محجني كرو المه النوع هذا أنت معلن لو ديبو يجو كنت مياه أيو ما أنت أذل حفظنا يايو ما أنت أذل كلعلينا يايو ما أنت أذل طول قادنا يايو ما أنت أذل القرآن كأولقنا يا mar walbana uu ku sabrayayo ku dhex jira marka way mudan yihiin in mar walba macallimiinta loo mahadceliyo lagana farxiyo lagana warhayo shaqada ay hayaan mar walba loo sheego inay tahay shaqadii ugu sharaf badneed quraanka barashadiisa iyo quraanka la barto waa waxa ugu qiimaha badan weey saadarteeda nabigeena sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugan inuu yiri khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama waxa idinku khayr badan idinku wanaagsan qofkii quraanka barta ama dadka baraya hadal kale lama dhihin waa quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayriyada umada waxa lagu helaa inaad noqoto umada midka ugu khayr badan umada midka ugu wanaagsan inaad noqoto kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad barato dhinaca kale aayadihi aan akhriyay الله تبارك وتعالى وحط الماما القرآن كان يقف كبرته أما عيالك أما قفك وين آخر سنة يهنقضوا قرآن كان قف كبرته أخريه إنه حنون يوت الماما الله تبارك وتعالى جدك أقول توصل جنة إلهي سبحانه وتعالى لقولي إلهي سبحانه وتعالى كوجو هنوننا يا لنعكل وحالات الماما عنق قرآن كبرته الدنيا مركو جوجو كو عمل فلا لبد تاج لو حرايو waxaa lagu helaa in maalinta qiyaamaha haldaa tahay waalid taaj lagu xiro waxaa lagu helaa in ilmahaaga quraanku aad barto intaan la gaarin nafciga aakhiro nafciga kale waxa adduunyada intaad joogto oo hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala canug barakaysan ku siiyo oo quraankaasi aad geyso quraankii barto xifdiyo maalinta dambe wuxuu noqonayaa culimo quraankaas Ilaahay u barakeynaya quraankaas uu baranaya quraankaas uu dadkii baranaya quraankaas wax ku qaadanaya baari buu ku noqonaya wuu ku duceynaya nafcigi intaan aakhira la gaarin baa taaj lagu xirin adduunyadii baad ku heli te dhalinti kale ee iskoolada la geeyay ama iskoolka kali bartay waad ka warqabtaan canugii dugsi hoos u dhameeyay dugsi sar u dhameeyay jaamacad buu ka soo baxay haddana wuxuu rabaa waalidkii inuu shaqo la raadiyo maalin walba wuxuu leeyahay hebel ila hadal hebel telefoon u dir tigid si kaar baan u baahanahay wali gurigu joogaa gurigu kugu sugaya aad wadadii iskoolada marisay ama ninkii quraankii bartay wala laba ku quraankii dhameeyo tafsiirkiisa barto kaagama baahno kaar kaagama baahno hebel ila hadal kaagama baahno shaqo ila raadi kaagama baahno sayba wuxuu noqonayaa nin mas'uul ah ilmaha yaryar ee marka quraanka xifdiyay ee suuratul baqara taabtay waxa weey waa culumo waa odayaal waa mas'uuliin waa in quraanka ay qalbiga ku hayaan loo qiro mar walba
marka dadaalkaasi waalidiintu waa inay dareemaan ilmahoodana quraanka kula dadaalaan baahida laga dhawaajiyay markaska odayaashana mar hore inoo warameen insha Allah biidin Allah tabaaraka wa taala wixii waalidiinta qaraan ah waa kala qayb qaadanaa gudigana waan u sheegnay waxa socda oo aan raba hadalka Dr. Maxamed Jaamac oo kamid ah mas'uulkii guud ee jaamacadda RAF ee Nairobi ku taalo haddana mas'uul ka ah maamulana ka ah markaz ku yaalo magaalada Nairobi xaafadda Islii ee la yiro markazul manahil waa tahfiid quraana waa madrasa thanawi ah qayb boodin oo ilmaha quraanka lagu baro leeyahay qaybahaas oo dilbu ka kooban yahay marka Dr. fal tafadhal mashkuran ilaahi subhanahu wa ta'ala ma hasan mahadorna ilaahi bay u sugnaatay ilaahiga naga dhigay muslimiinta oo diintan islaamka nasiiyay oo nasiib iyo qadar nagu siiyay baa mahad oo dhan iska leh aad iyo aad bay muhiim u tahay markasto in ilaahi ku mahadina subhanahu wa ta'ala noloshan aan haysano ee islaamka ah ummad farabadan oo ilaahi makhluuqaadkiisa kamida yaa ka ooman oo ayagu helin noloshan aan haysano islaamnimadu waa nolol dhameystiran dhinac kastaba ka dhameystiran qofka ilaahi muslim ka dhigo ilaahi muslim ka dhigay waa nasiib badan wax weyn baa ilaahi gacanta u geliyay waxaasi weyn wuxuu inooga baahan yahay arintaas weyn ilaahina siiyay in ilaahi ku mahadino subhanahu wa ta'ala markasto alxamdulillah shukrullah diinta islaamku waa diin aad iyo aad u qurux badan waa diin aad iyo aad u nadaafad badan waa diin daahir ah oo dhinac kasta nadiif ka waad aragteen qiimaheeda gaalada noloshooda hadaad fiiriso muslimiinta noloshooda aad fiiriso waxaad fahmi noloshan adduunyada iyo qaabkii loo noolaan lahaa ilaahay koonkan ugu talagalay inay muslimiintu ku socdaan ku taagan yihiin noloshooda markaas barbar dhigto qofkii haddii gaalada ay fiiriyo dhaqamahooda iyo fiiriye baana dareemi kara nolosha wanaagsan in haysano Allaamat ibn Qayyim tilmiid Sheekh Sami Taymiye aayadda quraanka markuu fasirayay walitastabina sabiilul mujrimiin ولتستبين سبيل المجرمين هي سبيل المجرمين ولا بقراءة ومتواترة حق اللغة هانا ويصح حساب هذه قراءة اللغة اسمها بالديديس ولتستبين إنه كو عضاضو سبيل المجرمين وصوب الناك أبو الصور لقو إيه إنا أضو عضيستو جدك آيات أمك فسير هي والناس في معرفة السبيل dadku wuxuu yiri markii la fiiriyo jidka ilaahay iyo cadeesigiisa afar bay u qaybsamaan man arafa sabiil allah wa sabiil ghayrihi qof jidka ilaahay yaqaan jidka dadka kalena yaqaan kuwaasi wuxuu waa aclamul khalqi wa ra'iilul awwal wal jiilul awwal hum sahabatu alqurun almufaddala wa sahabada jidka ilaahay indhahay saareen jidka ghayrkiina indhahay saareen islaamnimo bay arkeen iyo waxa macaan ay leedahay gaalnimana way dhadhamiyeen iyo waxa qurun ay leedahay way arkeen sidaasay saxaabadu diinta xabadka ku qaateen madaxay kula boodeen in waxbay u soo kala cadaaday wixii baa anaga laakiin qofkii gaarison lagu dhalay oo quraanka hore looga bilaabay weligiiba gaal arkeen oo kaniisad baa arkeen iyo qurun arkeenba diintaasi ilaahay subhanahu wa ta'ala marka soo mahadin hantiba ilaahayna siiyay wax inaga maqan malaha ilmahayna quraanka inoo baranayaan مسلمين بإلهي نقدقي وإحنا جمقن مله الدنيا وان هيسنا إلهي سبحانه وتعالى قلبي جينا هجري الغنى غنى النفسي ونفترض إني كرال النقطة وحق عن هذا كتير تذكر القرآن كبرتين إلهي وشرفي وين نولادين وين درجين وحكم مقن مجرد وحكم مقن مله وقبويهين تذكر خميس قرح بدن ولبس قرح بدن ودينت صابتك كانتين دينت برتين صلاة الصبح كور قف صوت وصي صلاة الليل تكذي صدح جزء قرآن آخر السي لما ساعة مركي لما ساعة هل ساعة يبرنا مقالة قال وحس كعيلين كرام الله إلهي دين سوى الغن ولاضي قفك قاتنا آخر يدون تونكما خسارة هيو آديات بان وشكرين هي مركز قيمها بضن رددها اللون دالو علم بضن بيبرتين
علم بدن هلا سيبر هلا سيباديو معلمين تو هاي صهر مريان مركز بان نجا هنا معلمين تكو تابرنو معلمين بدن بعد تابرتي معلمين تاني تابرتان بلو باهي هي ما هي نسكي اجتهادون وانتو كيما ماشي أورت وردي وفسرك وسكك قلما إنه تابرتو شهادين بعض السيا ولا تابرا سيكولوجيا أرضية سيد الله والله قابك فوضو أرضية وحلو بريكارو سيد أرض سيد معلمين تكية وتابرتان أو تيس نمبا معلن هي سني فصل مقرو سيدي أو كلام معلمين تاني نقضان يا الله رواء ويسهر مريان إنع كسا يسكهر مريان هالكاس معلمين بعض ما هذا أنا كنت تابرنا ودكسية دي يولي مدارس القرآن كا سيدي والله أرضاد إيو وحيالله فربضان معلمين تنا تابرتان كورس قادان أرضية كهريان مسافة وين هو رحيسو أرضية إيو معلن كيسات بي المهم في عربي جارهانات إن جارهان إن برتان أدبان ولا ترين لها رمان مجتمعة والوقدي قرآن كانوا كسؤال ونكون بدي جزاكم الله خيرا هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على سيدنا أجمعين تنكروا مساج مركز وين صحابة ماشي حكوا بنيتشين مركز لفيريو ماشي واحد كم مقن مرة إن ضدوا حلا برا الرواية لما ربوا واحد كله جيد كهوسي سدا شن أرض الله فريسته حفاظ بين نقول هيان قلب قاضي وحكوا حيران تهينا سيدا ديك أطربته مدنيا عن قشانه لكن ما دام وضت كينا أيس بدلين وميلوا وين لاب للصي إن لاب للصي يسكفوا ضد هاي يعني الشيخ كينانا وكتشانينا أصحابنا هاي وحيالا بدن وانا قد حيا مركز كان وحين رجينا إن نقرب استاجنو وحي للشيخ هذا وحي اسكاga yarba dad badan oo ayaga aysan u ahayn ba 100 shilin ay soo dhigmin baa jira hadii la gaarsiiyana ka qayb qaadan doona insha Allah waxaan rajaynaynaa ka qayb qaadano dhismaha markaskan oo xafladda soo socota aan ka soo qayb galna asaga oo meel aad u qurux badan oo meeshan ka sii weyn loo sameeyay ilaahayna subhanahu wa ta'ala agtiisa xukuma ilaahay noo fudaydii ana wadin garab taaganahay salaamu alaykum wa rahmatullah waxaan siin doonaa waqtiga kelmadda ku xigto sheekh Adam kuusow diiriya oo culimada magaalada kamid ah si khaas ahaaneedna macallimiinteedii kamid ah ilaahay mahad subhanahu wa ta'ala runtii wacdi uu soo dhamaaday culimadii wada hadashay aad bay u hadleen waxa kaloo wacdi noogu filanba ilmaha yareeda caruurta ah juhdiga la geliyay adiga waalid ahaan meeshan taxfiid baad u keento quraan kali ah quraanka intay macallimiinta dhaafeen ba culumta ay dhaxgaleen labadii wiil oo meeshan runtii afartii wiil oo meeshan ka hadlayeen tawxiidka ay ka hadleen dad badan oo maanta odayaal ah inayna garanaynin shaki kuma jiro hadii la yiraahdo shuruud la ilaaha illa allah sheega inaan la garanaynin wiilashana kor bay ka sheegeen waxaan arinta juhdi weyn ba meesha ku jira oo aad looga shaqeeyay waxaad ogtihiin walaalayaal iskuulka 12 sano socda 8 barimari 4 oo muxuu ahaa secondary jaamacad haddana sii jirto dadka iskuulada ilmaha ugu jiraan kama hadlaano oo iskuulka ilmaha maxay nooga daayanayaan oo inta maxay u hayaan lama dhaho laakiin quraanka in badan waad ka maqlaysaa cunugan 3 sano ku jira 4 sano ku jiray maxaa sabab intan ugu jira iskuulka lagama hadlayo dhowr iyo 10 sano ah quraanka ilaahay meequu dagay 23 sano wi ilaahay weyna waahid ka 23 sano doo soo dejinay quraanka waa mucjiz waay culumtiisa hadii lagu daro waxay noqonay waxa weeyaan ilaa intaad ka dhimato way laakiin aad waxa ii soo jiitay ilmi aniga runtii tawxiidka ka hadleen aad bay ii soo jiidatay way dadka dhalay afarta cunug haday meeshan fadhiyaan ani bishaara inaan maan bishaaraysanaysiin baan qaba quraanka ilmihi ka hadleen oo akhriyeen ayaga waan arkaynayba inta walaalayaal markay tahay ilmaha caruurta waa cibaado way cibaadadana in la saxo way cibaado biduuni ayadoo la saxin ma ka saxayso ilmaha nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 سدحدان عمل كودا قعين وحاكمده منك إلهي سبحانه وتعالى ولد صالح إلهي كوهاجي ولد كان قرمو صالح نقضاه وأمركو إلهي الدين تي صلى بروي
واهبة إلهي نسيه سبحانه وتعالى وعلى ورمي ماشي أنت أجنه سدح قرأ وبين مثشاه ووزازق المهد لي معلمين توحد جيان هي عرورته وحلو دغيو انت انك لو حويان اسك اماطوي يا قرانك الهي عن صودون انه الهي نوغو دم لافو وحس اوغاتان فدي دير بان سو غلن هدا انت فدغان عادي معها برسمو وفد الدينيد وي اجل باد كلها برتا عملك هاجسو انما الاعمال بالنيات واحد markay sidaa taho oo ilmihii in la tababaro diinta lagu tababaro ay noqonayso camal adiga ka tagtay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta hadaad dhimato in markaan intaan meeshan deganay boqol baa dhimatay hadaad dhimato unugaadan tafiidka ku jiro hadda ilmihii yar yaraa midambi baa loo qoray maya looma qorin camalkan ay hayaan yaa la siini waalidkii baa la siinayaa wi camalkaada aadaysa ku darso waxaa marka loo baahan yahay walaalayaal aad inaan meesha aad u fiirino waxaan waa nuurkanna uusan idinka damin uu intuu qur-aankan socdo diinta islaamka way joogtaa laakiin maalinta qur-aankan la joojiyo oo uu dabargo-o waxaa weeyaan ummadda waa khatar waaye intuu qur-aankan naga dhex yeelayo ilaahay subxaanahu wa tacaala in raxmad buu nagu fiirinayaa laakiin maanta maasha allah aad baan meeshan u jeclaaday sheekh raggan sayeesh cusmaan sheekh cusmaan waa show haweenka iyo raggaas ku dirtay rag waa la keenay had maanta alxamdulilah sidan yeel oo islaanta ku qasab inay wadaadkeeda u imaado meesha ilmihiisa u dhagaysto maasha allah hadda meeshan cadad maasha allah baa ku jirtaa rag iyo dumarka is leeyihiin alxamdulilah dadka wasaasiga ee ilmaha dhalay iyo macallimiinta quraanka u dhagayso ilmaha macallimiintan kale bal saddex magac ka sheegaba macallinka hebel in hebel baa la dhahaa kaasna hebel baa la dhahaa kaasna hebel baa la dhahaa haddiidan garanaynin dhibaatada jirto waaye maanta ilmihii iyo wasaasigii macallimiinta u dhexaysa in la garan waayo oo macallinka asoo quraanka ilmaha bare maba ka saaybo maba aqaan maxay ma ka saayani culimo aaday maqla meeshan waxaa dhigtaan wiilal iyo gabdho macallimiinta la hadlaya wiilal iyo gabdhaa dhigtaan waalid baa idinku soo ammaaneeyey idinkaa lidiin garta inaad tacliintii ilaahay kitaabkiisii iyo siirada nabiga iyo culuumta inaad bartiin boqolkii waa inaad ilmahaas aada loo ilaaliyo xushmadooda la ilaaliyo akhlaaqtooda la ilaaliyo xijaabkooda gabdhaha la ilaaliyo aan muxuu ahaa ilmihii si aad oo sida gurigooda si ka daran loo xifdiyo waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala ugu dhowaani ruux soo baxsan oo meesha ilaalina macallin maxaa ku soo gaar shaqadii nidaamka inaan wato aad baa lidin ammaanay hadda lacag zaa'id ah in yar baaba noo soo hartay xagga oo lacagtii la rabay inta badan sheekh wuxuu sheegay 190 inay dumarka ka imaadeen maasha allah aad baad u mahadsantihiin khayrna allah idin sii haddana inaa kor u sii wadiin macallinkana waxa uu sheegay oo annagoo dhan baa insha allah una maqashiyey meesha nafteed la yidhi waa la dhisi nafteed waa inaan fiirino hadda aan aragno yaan waxba laga hagranin ha lala socdo waxaa la dhahaa macallin qayli dheer iyo islaan qalqaalo badan iyo marka waxaa la rabaa in macallimiinta la garab joogsado hadda markay 4 saac joogaan hadday islaan intay la soo ordo shaah tarmuusta tiro hoo cabba wiilkeedu ma loo duceey laga day tiro maba ani maxaa kala maanaya bil baan ku xisaabtanaa maxaa iiga jira waxa weeyaan waa dhibaato way aad baad u mahadsantiin khayr allah idin siiyo quraankana ilaahay ilmihiina ku subhanahu wa ta'ala ku xifdiyeen allah ka dhigo ilmahan culimo waay gadaal yaan loo celinin islaanta 30 kun soo aruurso sheekha yiraahdo loo duceeyana waanu duceynay meesha haday fadhido khayr allah siiyo muraadkeeda allah u saalo waalidkeeda ilaahay adigoo dadaal walaal hadaad dhimato mujaahid baata adigoo dadaal iyo qalbi ku hasmeesha hadaad dhimato mujaahid baataay marka intaas aan dhila waa mahadsantiin sheekh aadam khayr allah siiyo sheekhana kelmadda quruxda badan noo soo jeedisay allah ka ajrisiiyo kelmad dhinacyo badan taabanayso
khayr allah ha sii sheekha kelmadiisa nacab badan bay taabanaysa aad buu noola dardaarmay haddaan macallimiintii nahay waxaan se ku sii darayaa intaa ka iclaaminayaa daarul umma iyo idaaradeedu aad bay u dadaashay maxaa yeelay macallimiinta meesha joogto cadadkoodu 7 ilaa 8 midku gaaraba macallin walba shaqo u gooni buu leeyahay macallin qaar waxaa laga yaabaa inuu cidiyaha ilmaha ku shaqo leeyahay kuwa waxaa laga yaabaa gabdhaha iyo nadaafadooda iyo xijaabkooda inuu ku shaqo leeyahay iyo carruurta oo dhan kuwa waxaa laga yaabaa cadayga inuu ku shaqo leeyahay kuwa waxaa laga yaabaa timihii inuu ku shaqo leeyahay marka idaaradda daarul umma aad bay u dadaashay ayadana ku mahadsan waalidkiina way la qaateen oo way la soo dadaalaan ayagana daarul umma macallimiinteeda waan ka mid ahaan jiray haddana waan ka mid ah si macnawi baan oga mid ah waalidiin badan waxaa jira oon xusi karo oon hooyo heblo iyo aab hebel aan dhihi karo oo aad kaalintooda ka soo dhalaalay de waxaan la heli karin weeye macallimiinta hooyooyinka qaar subax walba caanay siiyaan de waa haddii ninkiin uu lahaa nin caano ku siiyey jannana waa kugu darla hadduu ku siiyey marka waalidiin la xusi karo oon 1 iyo 2 la dhihi karin yaa halkaa joogo waxaan leenahay aad bay u mahadsan yihiin wa ficlan ammaan igama aha laakiin waxay mutaysteen aad baan u ammaanayaa waalidka daarul umma anaan kusii dheeraanayn waxaan kelmad siin doonaa sheekh haajir cabdi jeelle oo ah qaadiga magaalada gaaris ee qaybta waa beri نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في كتاب العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا ريال وحن مش أفضل إنه كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن إن لحافظ القرآن أجرا عظيما عند الله. وفق حافظ القرآن كإلهي أكتي سبحانه وتعالى وعكليه هيمر أجر وين بكليه ولا ريال. فإن القرآن يشفع لصاحبه يوم القيامة ويعلى منزلته ودرجته في الجنة. ننك هرمرة يدفع تجنا ياوي وقارئ القرآن كما القرآن كحفظ السنوي. مدحوينه يمر وزيرادي كد دولة ودم مارت أسي كده وفيلايا. هذه الأولى ترى حلته كذا والكاير أو مرت ما يرى مرت تذكر تستايان أو القرآن كأفري تنقل بقول القرآن يا تجنا المعنى ولا ليان. marka quraanka walaalayaal hadii la yiraahdo dhowr nin ay dhintaan oo hal mar maaratay ay dhacdo xawal wadareed ay dhacdo waxa u horeeyo luxudka la hormarinayaa waa qofka qaariga quraanka mar xagga maaratay qiblada la marinayo la hormarinaya sidii madaxu dhacdo kale macnaha qadwat uxud dhacdo kale macnaha walaalayaal marka saadarteeda kitaabkan quraanka walaalayaal ilaahay xuri subhanahu wa ta'ala alif lam ra kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nas min adh-dhulumati ila an-nur waxyaalaha maarta walaal mugdiyaalka laga baxo oo nuurka lagu helo waa kitaabka quraanka suu ilaahay noo sheegay subhanahu wa ta'ala marka wacdiga culimada iga horeysay oo maarta buukay shaqadan uu kamid yahay maarta culimada ka horeysay ayaa maarta wacdiga dhameeyeen hadda maarta inaan maarta waqti dheer sii qaato marrabi macna walaalayaal marka saa darteeda waxaa weeyaan markaska oo daarul umma waxaan leenahay in badanna waan imaanay waana macooda nahay oo markasta maarta arrimahooda waan kala qayb qaadanaa waxaan leenahay insha allahu tacaala inaan maaragtay walaalaha ay dadaalaan oo dadaalkaas ay sii muujiyaan midda kale dadka ilmaha waalidiinta waxaan sheegayaa qur-aanka xifdiyey nabiga wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam yani qur-aanka ku dadaalayo nabi sal alay wasalam waladii nafsii biyadihi lahuwa ashaddu tafallutan qur-aanka asaga walaalayaal waxaa macnaha waxaan ka wadaa haddii maxaan ku ihahda qur-aanka la xifdin waayo oo ilmaha maarata qur-aanka lagu reebi waayo nabigu wuxuu yiraahday quraanka fakashadiisa oo quraan qof uu ka fakado aduu xifdiyo wuxuu ka daran yahay buu maaragtay nafka geelka oo dabran macnaha yani ratiga dameesha ku dabarto oo ahriga aad ka furto dabarka uu dhaqaajinaya macnaha ya saa waxa ka dar ama shimbir baasha la hayo macnaha daasidaas oo buu soo quraanka marka dii maaragtay ilmaha lagu reebo waayo oo quraanka xifdiyo la iska sidaayo waxa weeyaan cunuga quraanka uu ka dhumaya wax faa'iido uu keenina malaha oo marka dhowdo min caam uu ku soo baxaya laakiin quraanka ilmaha intee ma raasikh uu ka noqonayo in lagu reebo oo maartay macallimiinta lagu soo celiyo muraajaca loo sameeyo revision loo sameeyo saasa mar aad u fiican macna walaalayaal in quraanka uu dhameeyo orsaco lama dhahay cunuga macna marka insha Allah ta'ala bal dadaalka la muujiyo midda kale qodobka kale oo sheekha mudiirka uu aad maartay ugu celcelinayo culimada waliya laga hadlo waalidiinta waxa kamid walaalayaal jamcu tabarrucaadki oo in badan soo dadaasheen oo 700 ziyaado dumarka ay keeneen rag iyo dumar lacag badan la keen 2 milyan in mar la sii wada dadaalka asaga oo qof kasta intuu isqaami karo qofka uu garanayo u sheego annagana insha Allah ta'ala macina naay wixii tabar ay maartay masaajida waan ka saacideynayna arinta iyada marin aad iyo aad loo daneeyo oo loo dadaalo ayaan aad iyo aad ugu celcelinayna maxaa yeelay meesha hadii la galo sadaqa jaariya kun shin hada ku darsato meeshaas markaska intuu ku yaalo wariga qiyaamaha waad beelanaysa macnaha waxyaalaha ku darsatay macnaha
waxay kuu noqonaysaa sadaqa jaariye ah ayay kuu noqonaysaa macnaha walaalayaal marka inta waxaan leenahay ilmaha waxbarashadooda iyo aragtidoodana waa kii sheekh culamada ka hadashay oo waad arkayseen maarata tawxiidka iyo maarata si kastaba maarata ilmaha reerka khudbada akhrinayay ilmaha waxtayadooda iyo waxbarashadoodana aad bay u fiican tahay runtii oo hadda iska ammaan malihii maarata aad u fiican tahay taa dadaalkeedana insha allahu tacaala mudiirka iyo maarata culamada wax soo bartay ayaan uga mahad celinaynaa way mahadsanyihin jazakum allahu khayr insha allahu tacaala waa naga raali ahanaysaan jazakum allahu khayr markaska garab baan u nahay culamada haddaan nahay insha allahu tacaala intuu ka caga dhiganayo diyaar baan u nahay insha allahu tacaala dumarkana waxaan leenahay insha allah idinka meel kastaba ragga had maanta aad buu u fiican waa imaadeen suu sheekh aadan sheegaaye ibraahim diiri allah u naxariisto hooyadiisa waata meesha fadhido lacag 30 kun ayay wadaa oo iyada ay soo jamcisay ayada dadaalkeeda ku keentay markaskana ay keentay waa sheekha gacanta ku hay lacagta maamada gacanta ku hayso maamada hore ma ay 30 keentay waa iyada horleed hadda horleedahay marka insha allahu tacaala aanu duceyno 45 kun horaan bay hor u keentay yar u bixisay waa dadaal 40 ilaa 30 marka isku dar meeqa shaqaalanda 80 miya musadawatan 75 ee kaliya keentay macna iyo wixii iidi maartii la kaalmeyn karo marka insha allahu tacaala maamada waan duceynaynaa insha allahu tacaala khaatimo allah usuubiyo aamina walaalayaal khaatimo allah usuubiyo ilaahay idinkiis ilaahay maanta dhimanaysa kalimatu laa ilaaha illa allah qolkeeda u dambeeya allah ku sugo ilaa nin kasta uu dhiman doonaa khaatimo allah usuubiyo waalidiinteedana jannada allah u bishaareeyo waalidiinteedana jannada allah u bishaareeyo ilma ibraahim diiri uu ka tagay awoomana way jiraan allah la koriyo allah la koriyo ilmaha ayaga ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني waxaa weeyaan haddii adiga ilma layacan aad ka cabsan lahayd haddaad dhimato dhow maarata inay layacmaan ya adiga ilmaha damaanta joogaan maarata yatiimada ah u danqaal u yidhahday macna yani ayadda macnaheeda si guud saas wey macna marka waxaan leenahay insha allahu tacaala ilmahaas walaalka ka dhintay oo hooyada maarata ayay u tahay allah la koriyo mustaqbalkooda allah hagaajiyo kuwii dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfacan allah ka dhigo ninkii dhintayna dembigiisa allah dhaafo gacan bini aadam buu dhintay allah maarata insha allahu tacaala waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaan leenahay jannada allah ka waraabiyo wixii adduunka kaga dhacay oo dembi ah ilaahay idinkii insha allahu tacaala allah ka dhaafo allah ka dhaafo waa bini aadamka kulliibo gefka bini aadamka annaga waa iska badannahay wixii dembi ka dhaca allah maarata u dhaafo ayadana khaatimada allah u suubiyo ciddeeda iyo awlaadeedana allah la koriyo ayadana caafimaad iyo cimri dheer iyo cibaadaysan allah siiyo marka insha allahu tacaala jazaaka allahu khayr qofku hadduu luuqada carabiga barto waxaa ziyaadaya ama kobcayo inuu kitaabtii iyo culumtii islaamiga sii dhex galo waxaan u yeeri doonaa mudiirka macad shams alculuum oo wax ka dhihi doono sheekh cabdilmujiib بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مركه هراء لمان مرتشرفتا والدينتا علماء وإن السلام يا سلام كديب وحان مركه هراء هنبلي أدريا أرضي سودة شيء قرآن كسوح في سي يا معلمينتي أنت قرب تاجند يا والدينتي أيها لفتورة أد أدرى هي لما أنتوا حلاي هنبليو هنيئا لكم أنت كديب أنا وحان كسعودة معهد شمس العلوم لتعليم اللغة العربية وعلومها وكويا لسوق حولها لو برتو لغة عربية وحان وضع إعلان إعلان كاس أمدا كنا المجالة جارسة سجود يسخها سهانات با أنا كفى إذا استان معهد كاسيا لو برتو لغة عربية لغة عربية ولغة لغو فهم القرآن كأي حديثك ومفتاح أصلين العظيمين الكتاب والسنة وفرها قرآنك هي السنة سأوجد وحان نيسو قالاني هل قصة كدبنا هذا الكيوان سوق بقبيني قصة وحيتها هاي نين اللي هذا عبد الملك الأسمعي يا وحوها نين لغوية مال المحكمة يو دمعين القرآن أخريو نين هربادية on weligiis quraan arkin agtiisu damcayn quraanku akhriyo wuxuu yiri marka ayad quraan buu akhriyo wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim sidaas uu akhriye ninkii reer baadiya wuxuu yiraahdaa wallahu ghafurur rahim ayadu kuma dhamaan karto
wuxuu quraan baa taqaantaa maya ma aqaani haye ma suuratu maaidaa taqaantaa maya ma aqaani haye ma aayadan baa taqaantaa maya ma aqaani haye saad ku garatay marka inaysan wallahu ghafuur raxiim ku dhammaani karin ayaddu waxay ka hadlaysaa dadka wax xadaan hadduu nin yahay iyo hadduu dumar yahayba inay gacanta laga gooyo sababta looga goynayana ay tahay jazaa'an bimaa kasaba waxay sameeyeen ay kasbadeen abaalmarin awgeed ah iyo ciqaab ilaahay xaggeeda ka imaatay aayad ciqaab ka hadlaysa in lagu dhameeyo marka ghafuurur raxiim oo naxariis ah ninkii way la cuntami weyday wuxuu yidhi saas qur-aan ma ahaniyo waxaan ilaahay hadalkiisa ma wax kale ii sheeg kadib asmacii dib kitaabkiibuu dib ugu laabtay ugu furay wuxuu arkay wallahu casiizun xakiim aayaddii oo ku dhammaata waxaan usoo wataa ninka asaga ah qur-aan muusan aqaanin meel ugu akhriyana muuna arkin laakiin luuqadda carabiga ayuu yaqaanay sidaa awgeed wuxuu fahmay inay aayadda uu ninka qalday asagoon aqoon u lahayn inuu qur-aanka garanahayo sidaa awgeed dhammaan ummadda bulshada reer gaarisa iyo reer buulahodan khaas ahaan iyo markaska daarul umma dhammaantiin waxaan leenahay gacmo furan kusoo dhowaada macadku wuxuu ku yaalaa suuqa xoolaha masaajidka al-ibraahim ku dhagiisa halkaasuu ku dhegan yahay siday ardadii xiwaarka qaadanayeenba ay noo sheegeen ardada waxay ka mid yihiin ardada hadda halkan ka takharujaya macadkana akhristaan waxaan u malaynayaa 2 isbuuc iyay joogaan hadda insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu macadka inaga kaafin doono dhinacyo badan wixii looga baahdo luuqadda carabiga ah hadday tahay takalumka iyo ku hadalka hadday tahay naxwada hadday tahay adabka iyo sarfiga intaba waan ku akhrinaa ahlan wasahlan ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإسلام والإيمان إله بمهد سكالي أولا إله بانكم هذين عنا runtii fadhi aad u qiimo badan baan fadhinaa marka rag iyo dumarba iyo culimada waxaan leeyahay dhammaantiin waad mahadsantihiin munaasabadan maanta aan joogno waa qalin jabin kitaabka Allah subxaanahu wa ta'ala arday dhameeyay oo xifdiyay baan u fadhinaa maanta oon rabnaa inaan maamuusno wixii hadda ka dambeeyana waa un shahaadooyinkii iyo abaalmarintii inaan guddoonsiino aniga waxaan ka mid ahay mucallimiinta gaaris shaqooyinka aan qabtana waxaa weeyo maraakiis baan ishraafa oo kormeeraan ah sheekh bashiir oo halkan joogo oo hadda tegey waa ka mid maraakisda aan kormeeraha ka ah markas daarul xufaad maraakisda aan kormeeru ka mid yahay marka runtii mucallimiinta maadaama oon la fadhiisto la sheekaysto kolkolka qaar waxaa dhacdo inaan xilli aanan ku qornayn maamulahana aanan la soo hadlin inaan iska soo galo madrasada sikadiisa bal shaqada say u socoto macallinkan ma mashquulsan yahay oo ma telefoon buu ku mashquulsan yahay ma ahayn mise ardaydii buu qaraacayaa mise dhegtuu maroojinayaa waxyaalaha shaqooyinka aan dabagalay ka mid tahay inta badan waana kala hadlaa macallimiinta aad baan talooyin u siiyaa waayo ani dowrooyin baan qaatay fara badan muddo Nairobi aan ku xaraysanayn iyo mucallimiin kale arrintan waxbarashada yaanan dowro ugu xaraysnaa markaas darteed culimadii khayralaas iyo Sheekh Usmaan iyo Sheekh Bashiir culimo fara badan baa maraakiistii iga dhigan inaan maaragtay la shaqeeyo shaqooyinka aan qabto waxaa weeyo buug mutaabaca baa jira oo aniga haysto bisha markay dhamaato taariikh 1 baan imaan arday walbo buuggii la arkaba galaas weeye waa gooni galaaska la arkaba wuxuu leeyahay buug gooni ah arday walba magaciisaan qorayaa arday walba magaciisa markaan qoro waxaan weydiin 10 maxaad qaadataa ma page baad qaadataa mise 2 page wixii uu idhaho yaan qorayaa saa ugama tagin suuradaad ku jirta magacaad baan dhihi hadana waan weydiin waan qori taariikhdii baan qori bishii baan qori sanadkii aan ku jirnaan qorayaa muraajacadii yoomiye muxuu qaataa muxuu ka baxaa waan qorayaa taariikhdeedii galaasadii waan bogay Soomaha taariikhdeedii baan imaan ban marka qaarna waan soo dhacaa waa ka inii sheegay xiliyo aan wax qoraynin oo imaan baa jiro oo si kadis aan madrasada u soo gali bal daraasada say u socoto iyo macallimiinta meesha majuhd baa ka socda laakiin waxaan leeyahay macallimiinta maraakista hadda aan joogo aan ka warhayo waxaan leeyahay barakallahu fi juhudikum aad bay u dadaalayaan runtii dadaal iyo juhdi bay wadaan waad arkayseen sheeko shaahid baa ka roon
waad maqlaysaan wixii meesha ka dhacaya ardaydan way dhisan yihiin dhan walbo markaskan imtixaankiisana waan qaaday oo ardaydan hadda aan u fadhineen maanta shahaadada siinayno macallinkii qaaday anigu ahaa kulli waa mumtaaz maasha allah dhaha mumtaaz waa darajada ugu sarreyso xitaa carabta inta badan arrinkaas markay arkaan shahaadada wixii ku qoran yacni way yaabaan ardaygan see mumtaaz ku keenay dhayaan midda kale kitaabkan qur-aanka walaalayaal waa kitaab barakaysan waa kitaab mubaaraga ilaahay baa ku tilmaamay suuradaha ka mid a anigoo akhrinayo yani hal suurad waxaan ku arkay wahada kitaabun anzalnaahu mubaarak oo ilaahay uu ku soo celiyey 2 jeer waxaan inii soo dejiyey kitaabkaasoo mubaaraga wuxuu ilaahay mubaarak ku tilmaamay aad maxaad u malayn maraakisda inta badan markaan kormeero waxaan arkayaa wax aan sax ahayn kitaabkii alle oo maanta waxa dunida yaalla waxa ugu qiimo badana bal kamoor in lagu hoos akhriyo alaysa hada ihaana weeyo runtii sax ma aha guryaha ku hareeraysanna 8 milyan 9 milyan baa lagu dhisay ka waraadi ee dariska la iskuulaadka waa aragteen meelaha lagu dhigayo kulli taa iyada waxaan u malayn waa la weydiin doonaa xitaa hadda waxaan leeyahay booskan aad buu waqtigiisa u dheeraaday madrasadan bal cidhiidhiga ay ku jirta fiiri hadda marka aan qorahayo waxa dhidid ardayda ka bixi waad yaabaysaa meesha dee kuma filaba saaxadii aad buu cidhiidhi u tahay baatigana kuleel keenaya magaalada way kulusha marka waxaa la rabay inteenan isku manihin isku maaragtay nin walba dhaqaalihiisa meel buu u taagan yahay mar hore la rabay in laga jawaabo dad wax haysto oo waxaa jiro haddii wixii uu sayta u bixinayo mar hore hawshan lagu kala bixi lahaa marka waxaan la soo celceliya ma fiicna waa dadaasheen laakiin waxaa la rabay mar hore hawshan inay soo afjarantaa la rabay oo markaskan dhul uu asaga leeyahay inuu maanta ku fadhiyaa la rabay oo waasaco hoolo dabaysho ardada iyo annaga maanta aan dareeno oo ku faraxno marka walaalayaal ma sii dheeraynayo shaqooyinka aan qabto waa shaqooyinkaas waanad mahadsantihiin dugsiga haddaan ka warramo xaaladiisa aad bay macallimiintu u dadaalaan xilliyada aan imaado waan ku farxaa gabdhihiina gooni waxyaalaha tarbiyada waxaa ka mid ah ee dugsiga aad ii soo jiitay gabdhihii gooni bay u fadhiisanayaan iskuma qasno wiilashina waa gooni wamaca daalika leen baa lagu jiraa xagga markaan soo marahayo yaan dhawaaqa maqlaa macallinka markaan galaaska dhex fadhiisto waxaan fiirin kolkolka qaar darsi lama dhagaysto kursigaan ag dhigan waxaan fiirin qaabku u dhageysanayo ma ardaygan uu dhageysanayuu fiirinhayaa mise asagoo kan fiirinhayo oo wax ka saxayo ardaydii kalena muraaqabeynaya oo fiirinhayaa waxyaalahan muraaqabeeyay ka mid tahay haddaan arka macallinka inuu ardayga inuu ku mashquulsan yahay kuwii kale hadda wayba iska tiirsadeen way ka faa'iidaysteen wayba iska ciyaarayaan waxba ma akhrinayaan macallinka shib baan ka dhigi galaaska waan ka soo bixi markaan muddo la joogo oon arka xawaasha halkaa waxba uguma sheegahayo fasal kalean u gudbi ma sidii oo kale u samaynayaa mise wuu ka duwan yahay aad baan u muraaqabeeyaa wixii galaaso ah kulli waan wada gelahayaa kadib macallinkii oo dhow waxaan dhahayaa macallin haddii markaad ardayga ka dhageysanaysay ardaygii keligii baad ku mashquulsanayd ardaydii kalena way iska ciyaarahayeen waxaa la rabaa macallinka markuu ardayga ka dhageysanayo ardayda kalena inuu la socdo dhaqdhaqaaqooda ilaan way isdilahayaan waxaa laga yaabaa inay isdharbaaxaan waa ilmona waad ogtihiin marka allah in barakeeyo aad baad u mahadsantihiin soo dhowaada ardaydana aad bay u fiican yihiin waxaa halkaa oga baxayaa culimmadii qaybta ugu dambeysaan gelaya oo waalidkii ah waxaan u yeerayaa mid ka mid ah waalidiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga hadal badan ma qabi xoogaa waxaan ka hadlayaa hadduu ilaahay yidhaahdo dugsigani wuxuu ku soo bilowday meeshan naga dambaysa bacdama uu ku soo bilowday meeshaas baan lacag guris iyo wax ku bilownay aan ku bilownay meesha lacag guristii waa nagala soo raray meeshaas waxoogaa qofkii haweenaydii lahayd baa waxay dhahday adiga waa inaga soo rartay bacdama ay naga soo rarto oo meeshan aan soo degnay sida wadaadaha culummada ay sheegeen lacag guris baynu ku jirnay ee aad maqlayseen hadda inay 2 milyan tahay daarul umma aad bay u dadaashay
waxaan u malayn anigan idinla hadlaya dugsi ku yaala ibnu nizaa'i ay ka soo bilaabeen meel kale oo asagana sheekh xuseen dugsigiisana way ku jireen 3 dugsi bay soo mareen caruurtayda meel aynu ku qanacnay meeshan baa jirta daa'iro ulma waa jirta seen ugu qanacnay ilmo badanna way ii dhameeyeen dhowr canug baa ii dhamaysay meeshan nin aniga yiri dadka iska saar ninkii ay quruf ku jirto inuu ka baxal rabaa oo uu muxuu ahaa caruurtiisa keensado daarul umma ilmihii ii dhameeyeen hadda macallin bay ka yihiin gabar ii dhamaysana macallin bay ka tahay midna hadduu dhammaynayaa awel caruurta hor umayna socon jirin caruurtayda meel unbay taagnaan jireen dib unbaa loo sii celin jiray mar allaale ee markii aan dhahnaba ilmihii way dhammaynayaan gadaal unbaa loo celin jiray waxaan codsanayaa marka koowaad horta caruurta in la keensado meesha lana ogolaado xaqooda markaad ogolaato ilmihii hadday kuu dhammeeyaan in aad mahad soo celisaa loo baahan yahay aniga ninka yidhi dadka iska saariye dhowr canugaa hadda macallimiin ah oo dugsigan ka dhammaysay mid intuu ku jiraa gabarna meel kale ayay akhrisaa intay ka dhameeyeen caruurtii ii dhammeen la ay dugsiga marka waxaan codsanayaa meeshan juhdi badan baa ku jira oo waalid iyo macallimiinba leh marka daarul umma ha u arkina meel raqiis ah raqiis ma aha daarul umma dadweynahana iska leh ma laha qof shaksi ah marka waxaan rabaa in aad muxuu ahay daarul umma sida ay tahay loo ogaado inay daarul umma tahay oo muxuu ahaa ilmaha ay si fiican wax ugu baranayaan caruurtaydu waxay ku jireen iskuul way ka soo wada baxeen daarul umma ay ku soo wada xaroodeen xaaskayga hataa daarul umma ay ku jirtaa waxaa weeyaan iyadana hadda waad arki doontaanoo muxuu ahaa way qur-aanka iyo muxuu ahaa qayb bay ka dhammaysay marka waxaan codsanayaa rag iyo haweenba in laga soo qayb gala meesha oo ilaahay kuuma darnaadee waxaa weeyaan meeshaas meel fiican waaya niyadana khayr u sheega insha allahu tacaala caruurta way aflaxaysaa juhdina waa lagu bixiyaa loomana kala haro marka aniga waxaan leeyahay daarul umma khayr allah siiyo haweenkeeda iyo raggeeda iyo caruurteedaba si fiican bay isu haystaan marka meel aan dugsi laga dhammaynaynin ma aha waa laga dhammayni dugsiga waa degdeg bayna oga aflaxayaan sidaa darteed ilmaha keensada haweenkana ha la keeno raggana ha soo galo oo meesha ha akhristo baan leeyahay aniga waxaan kaga baxayaa gacmaha aan isqabsanno oo daarul umma intii ay socoto adduun kolley sidan ma ahaanayo wuu isbedbedeli adduunka waa wax yar ee qur-aanka caruurta si fiican aynu u baranno dugsigana aynu kala keensanno wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبدا وأقوم هذا علينا كلمة النوس وجدي وحا إلهي مهديس وحلقوا فرحة كل يساقن وكذا وجي دفعالي هوري بحيسي عرورتي سميت كم إذا كجري حدنا كم إذا معلمين تماشى تاعنا مركز كاكاو القلم دفعالنا الله بقى الماء وجرت دفعالنا دمان حر إلهي كرجين وحقوق الضرر وحنا ساقنا كلمة سينا يا وزازي كلا وزازين تكم إذا زياد علي قوري الحمد لله إلهي بما اسكله marka xafladda waan oo gabagaba culumadii meel badan ka kala imaatay qeyr Allah siiyo waxaan u maleynay hadda daarul umma xaaladeeda ma sahlano meel badan bay taabanaysaa Nairobi waa loogu imaaday culumadii gaar soo iskugu imaadeen waalidiintii waa imaadeen marka kulli waa waqtigiisa Ilaahay raado
isbedel badan baan imaan doona hadduu ilaah yidhaahdo waxaan umalayn had sheekha wuxuu ka hadlay wadaadkan dadka inta badan waxay fahansan yihiin maadiga wuxuu u kala qaadan yahay wasaaradda education ama tacliinta la yidhaahdo waxay qabtaan macallimiin kormeere ah oo lacag qaataan oo la soconayeen macallimiintan hoosha qabanayeen shaqadana ka joojinayeen shaqadana u saxayeen markaad saan dareeme gaaris wasaarad waxaa la sameeyaa umalayni xaggi macnaha diinta gormeelayso ilmaha si wax loo baray dugsiyaasay u socdaan tii waan dareemayna maanta na aragnay hataa wasaaradda ka mid ah ay imaatee wayna ku mahadsan yihiin hawshaana insha allahu tacaala si fiican u sii wadaano hadda hawsha waa gabagaba dhulkina waa diyaar lacagtina waa diyaar marka waalidiinta waxaan sheegi bishaaro badan inay jirto maanta waqtigiisa meel ka nafaasan oo ka waasacsan oo ilmaha quraanka iyo madaaris kale ku baranayeen insha Allah ilaahay xaqiisa waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay nagu hogaamini doono marka waalidiinta hal shay baa leeyahay waaqiga baadiyaha la joogo waxa la dhihi jiray markii qofka waalidka ah cunugiisa quraanku dhameenayo maxaa la jiray quraanka laba qayb kala qaadi jiray qaybna waxa la siin jiray qaalin loo ah qaybna waxa la bixin jiray dibi yaa la bixin jiray walaakiin waxa barbar socday oo jiray wax la yiraahdo macnaha haweenka ay sameeyeen jireen bahal burcad la yiraahdo ama suwag intii la dhalaaliyo wigi waa la keen jiray marka macallinkii shan garjan oo subag ah yaa meesha ugu aruuri jirtay oo u fiicnaan jirtay bal dumarka waxaan leeyahay hawsha waxaa iska le dumarkee bal burcadkii wigibo cala qoosbo bal konton shilin ha soo dhigo wala burcadka ma haynee bal burcadka ka dhigo bal ilmaha waalidka u soo dhigo bal burcad ahaan aan ka dhigno bal meesha ha lagu tuuro maxaa yeelay waxay u noqonaysaa 200 cunug oo min konton ah ama 100 cunug ka soo qaad oo min konton ah lacagta maalintii waa maxaa umaleynay waa 5,000 shilin umaleynay marka bishii waxay noqon kartaa lagu dhufto sanadkii waxay noqonaysaa lacag ma sha Allah 60,000 bay noqonaysaa 100,000 iska dheh marka haweenka waxaa leeyahay bal burcadka waa ilowdeene burcadka hala keeno wiil kastaana 50 shilin qoyska waxa ka soo baxdo taada daaranka aan siin haweenka way ragga imaade ragga insha Allah ta'ala bal ilmaha aan wada dadaalno ana macallimiinta qadirino hadalkoodana aan maqalno codkayga intaan san ku soo koobi marka wana ma santiin macallimiintana markasta aan u duceeyno haweenkana way kala dheereen haween waxa la sheegay caanaba keenayinbo war kuwi kala awal madaxan bartaan miya kuwi kala waxa la rabaa inay ku soo daraan bal xogaa hilib jeeg inay hagaajiyaan ba wiigi waxoogaa yariire ee keenan macallimiinta ay u keenan subax kasta ay ku quraacdaan intaas aan ugu baraarujinay wana ma santiin dhamaanteena soo dhawaada insha Allah ta'ala dumarkan aad loo amaane markaskan joogan marka markaskana waxaan qiyaasaynaa inuu noqday markisiha gaaris hadagan ka diiwaan galeen oo Nairobi iyo markas laga aqoonsan hadda maxay leeyahay ninka meesha joogo mudiirkan meesha joogay waa mudiirka u weyn macnaha jaamacadda u dhigo waa Kenya dhan laga aqoonsan yahay waa caadi maaha marka ninka asaga meesha joogo maanta oo imaaday marka insha Allah maxay leeyahay tii ka horeysana oo madaxda gaaris u sareyso marba imaadeeno sawirkooda meel kasta uu yaala marka waxaan leeyahay waalidiinta niyada qar u sheega ilmaha way dadaalayaan macallimiinta Allah barakeeyo anagana macallimiinta aan u dadaalno intaas hadalkay ku soo koobi waxaan kelmad siinayaa kana codsanayaa inay noo soo gaabiso Suuda ayada bal kelmad u dhiibi Suuda Cabdullaahi Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waxaan salaamahayaa culimada sharafta leh waalidiinta sharafta leh yaa u mahad celinayaa ilmaha ardada oo quraanka maanta noo xifdiyeen ma sha Allah culimada ma sha Allah ilaahay barakeeyo quraanka Allah u barakeeyo gacanta kor Allah u taago ilaahay idinkiis faatixadan u marhaynaa meesha ay joogaan ba ilaahay idinkiis waxaan ka dhignay meel gacantooda kor ay u taaganto insha Allah annagana waan dadaalaynaa garab baan u nahaa waalidiinta garab bay u tahaa waan garab istaagaynaa malka moodan doona marin dugsiga waa dugsigayni daaro umma ma sha Allah ilaahay hanoo barakeeyo ayuunta Allah nooga qabto ma sha Allah maanta maxaan u mahad celinayaa aad ugu mahad celinayaa culimada sharafta leh heerka iyo horumarka na gaarsiiyeen yaan aad ugu mahad celinayaa midda kale soo raacdo waalidiinta ilmaha dhashay yaa ayunkana ugu mahad celinayaa daaro umma ayunkana u mahad celinayaa oo garab aan u noqonne culimada aan garab istaagne yaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa ma sha Allah ilaahu nagala cayuuminin culimada sharafta leh midda kale soo raacdo maxaan rabaa inaan ka hadlo
daraan hore markoo walaalkay saalax yaquub annakoo caanooley oo fara badan uu noo imaade inaan asagana u mahad celiyo yaan aad u jecel yahaa meeshii lacag oo annakoo 40 ruux ayuu noo imaade 20 buu na siiye maasha allah asagana ilaahay ha barakeeyo cimri dheer alle ha siiyo asagana waan u baahanahaa walaalkay meel cariiri oo dugsiga yaa nooga jira daro umma aad buu ugu baahaynahaa waa akhriskayni waa degintayni meeshii aan deganeen waa gurubka inaa maxaan rabnaa uu noogu soo diro wuxuu noo heli karo uu noo dhiso lacag 2 milyan waan haasanaa waalidiinta iska gurte wuxuu uu noogu dari karo walaalkay saalax yaquub aad baan ugu mahad celinaynaa daraar hore aad baan ugu mahad celina meeshii caanaha aan joogna aad baan ugu mahad celin haddana dugsiga daaro umma waan ugu soo mahad celinayaa majiibtu uu ii soo majiibe haddana inuu ii soo majiibe si degdeg walaalkay yaan rabaa aad baan ugu mahad celinayaa shanteeda kale ilaahay saan uga korreysiiye shanti kaloo haddana kala korreyse sidii aadan barro kale garoonfada kale garoonta kale uu saarayna garoonta kale ilaahay inuu saaro yaan aad ugu mahad celinayaa walaashay udgoon iyadana sidii oo kale maxaan rabaa aaday diinta u jeceshahaa waan u baahanyahaa dugsiga daaro umma wuu u baahanyahaa inayna iloobin annaka diin baan u baahanahaa haweenkan daanaha oo bilcaanta meeshii ilmihii iyo annaka wayna wala deeqil adahaa dugsiga maxaan rabnaa daaro umma waan joogaa meeshaan aan maanta xirfadan aan ka soo hadlahayo walaashay baan u mahad celinayaa iyadana waa gabar diinta jecel walaashay iyadana aad baan ugu mahad celinayaa degintayda inay gaariso tahana ayaan u sheegayaa alxamdulilah culummada baan garab taaganahaa garab baan u nahaa waxaan u heli karnaa siini karnaa maxaan rabnaa walaalkay deeqow barrow asagana dharaar hore muxuu nagu dhufte ilmihii sawirahoodii waan u geyste muxuu jooga meeshan alfaaruq sawirihii ilmihii keli oo lacagta iiga baxde yuu jaafar way iiga dare wuuna isoo mudan doona maxaan suganhayaa asagana middaa maxaan ugu mahad celinayaa ilmaha sawirahooda keli inuu jaafar way uu iiga darin uu ii soo celiyo daaro umma dugsigeeda ballanowna nala gale ballanka muu nooga baxe meesha hadda ani marka meesha maro maxaa lidhi tii ballankii deeqow nala gasho soo matihid jiraan ka qaade ilmaha u hamaalanaya hata uu iga jiifiye si halla ilmahaad sawirahooda ha ii keeno ilaa walaalkay saalax yaquub aad baan ugu mahad celinayaa qamiisyaha maanta ay la taagan yihiin ilmahayga oo daaro umma waa walaalkay saalax yaquub baa ii gade mahad waan u mahad celinayaa haddana maxaan rajaynayaa madrasada inuu ii dhiso oo magaciisa ay ku qoran taho walaashay iyadana magaceeda iyadana ay ku qoran taho labadaasayda aad ugu mahad celinayaa walaalkay aadan barre ducaale diinta jeclaa bilcaanta aruuriyow ilmaha aruuriyow aad baan dharaar ugu tagay asagana iskuulka maxaan ugu tagay boostaan baan ugu tagay majiibteedii waraaqihii ilmahayga sawirahoodii waan u geyste oo dugsigii si degdeg buu iigu soo majiibe maasha allah ilaahay ku barakee madrasada maxaan ka sugayaa magacayga ku qoran inuu haddana daaro umma oo ku qoran inuu ii dhiso oo masaajid uu iigu dhiso oo magaciisa lagu sheego baan aad ugu mahad celinayaa waraaqa shahaadana taan kontaabkiisa kale waan siiye maasha allah aadan barre ducaale asagana kama marmi asaga dharaar hore lacagtu wax iigu soo dira wuu i siiye haddana waan u baahanyahay waa walaalkay wuu mahadsan boqolkiiba waa mahadsantahaa macallimiinta iyo waalidiinta sharafta badanaan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga meeshaan maalintaan imaanayay horta aniga carruurtayda meesha horta carruur baan keensaday maalintaan meeshaan imaanayay waawga iyo maaragtay yacda kalema garanaynin haddana nimco ilaahay baan ku gaaray carruurtana way iiga bogeen haddana waxaan diyaar u ahay macallimiinta inaan garab istaagno oo markiis aan gadanno oo maxay aan dadaalno ayaan diyaar u ahay aniga hadda waan dhameeyay alxamdulillaah carruurtana way iiga dhameeyeen macallimiinta way mahadsan yihiin kuwii wax alif ii bilaabay iyo kii kaleba way wada mahadsan yihiin alxamdulillaah waxaan u sheegayaa haweenka carruurta dhaleen inay u dadaalaan carruurtooda macallimiintana ay garab istaagaan waa la orday orod ma aho laakiin waa la isdhaafe falyatanaafisiin mutanaafisiin waay meeshaan waa in la hagaayo waxaa la rabaa waxaa la rabaa dadaal iyo juhdi badan in meeshaan diinta lagu bixiyo haddaan iskuul dhahno
guddiga intaan wada tagno ayaan qabsanaa oo shaqo qaban karnaa laakiin haddaan diin dhahno wax diinta u soo istaagay ma leh haween haddaan nahay hadda maanta kaaliyaa waxaa la qaybinayaana dhahaa waan soo wada ordi lahayn laakiin waa diinaa meeshaan ka jirtaa iyo waan wacdinaynaa iyo balaa isu imaana midna imaani ma jirto haweenay waa dhunteen waana dhammaateen runta haddaan nii sheego diinta ha loo dadaalo diinta ha loo dadaalo ha la garab istaago gabdhaha hadda la wada ammaanay nagama fiicno inaan diinta u xirxiranaa fiican marka aniga insha allahu tacaala inta cumrigayga uu dhiman yahay diinta waan garab istaagayaa idinkana sidaa oo kale ilaahay inaga rajaynaa gabdho fiican baa tihiin waalid fiican baa tihiin waalidiinta iyo maxay waalidiinta iyo maxay aheede iyo macallimiinta aan u dhaxayno macallin intaan ilmaha u keeno wax la amaansada ilmaha ugu daran intaan ilmaha macallimiinta u keensana ayaa nin kasta aan faraha ka baxayna macallimiinta iyo waalidiin iyo ilmaha aan u dhaxayno waalidow saas aan samayn insha allahu tacaala bidmillaahi kariim ani intaas baa hadalkayga waalidiinta marti sharafka aad baad u mahadsan tihiin saa dacwadaanada usoo ajiibteen xafladana aad usoo qayb gasheen aad baan idinkaga mahad celinaynaa xafladdii intaasay noogu eg tahay waxaa noo dhiman oo keliya inaan shahaadooyinka qaybino iyo ardadii markaska maalinkii la xirayay say u dhan yihiin mid yar iyo mid weyn hooyooyin iyo ardo kaleba waxaa laga qaaday imtixaan natiijadooda ayadan in la sheego qaybaha besaa noo dhiman sida kale xafladdu way noo dhammaatay saad noogu samirteenba aad ba u mahadsantihiin waalidku kala qaadqaad ma leh hooyooyinku qayb ofiska hagaajiso qayb nadaafadda dugsiga ka warhayso dee saa ogtiin shaqaale u gooni ma leh dugsigu waa in annaguma xooggeena kuwada tashanno marka anoo kala qadqaadaynin hooyooyinka aabayaasha waad mahadsantihiin culummada kale ma xafladda kasoo qayb gasha ayagana aad bay u mahadsan yihiin waxaana geli doonaa shahaado qaybintii iyo ardadii kale ayagana nambaradoosi ay u kala horreeyeen asalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu